प्यारे बच्चों, वेरी गुड आफ्टरनून। प्यारे बच्चों, तुसी ठीक हो? वेरी गुड। बच्चों, अज असी पाठ पढ़ांगे। पाठ भी कुंजा ने उड़ जाना। कुंजा ने उड़ जाना। तुसी सारे बच्चे अपनी पंजाबी पाठ पुस्तक का पेज नंबर 115 निकालो। बच्चों, कुंजा ने कुंजा की हुंदे हन? विदेश विच ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ विदेश विच जाके कोई काम धंधा करन। कुंजा ने उड़ जाना तो भाव है विदेश विच जाके कोई काम धंधा करना। बच्चों, जिहड़ी अज दी युवा पीढ़ी है, नौजवान पीढ़ी है, उसका मन ये करता है कि वो विदेश विच जाके कोई ना कोई काम करे। विदेश विच जाके भी वो कोई छोटे काम विच करके भी खुश हुंदे हन कि वो विदेश गए होए हन, बाहरले देश गए होए हन, पर अपने देश विच रह के वो छोटे काम नूं करना बुरा मनदे हन। इस पाठ विच, इस कहानी विच कुंजा ने उड़ जाना दा भाव है विदेश जाके कोई काम धंधा करना। दो दोस्तां दी कहानी राही लेखक ने दस्सिया है कि एक अपने देश नूं प्यार करदा है, वो पढ़ लिख के इत्थे ही रहना चाहता है। दूसरा बेरोजगारी तो डर के विदेश धरती ते जाना चाहुंदा है। इस कहानी विच दो दोस्तां दी कहानी नूं बच्चों बयान किया गया है। एक ते अपने देश नूं प्यार करता है ते पढ़ लिख के देश विच रहना चाहता है। दूजा है जिहड़ा भारत विच जिहड़ी बेरोजगारी है उस तो डर तो वो विदेश विच जाना चाहुंदा है। तुसीं सारे बच्चों ने कुंजा ने उड़ जाना कहानीकार दा नाम अवतार सिंह बिलिंग अपनी किताब दे पहले पेज ते लिखो। कुंजा ने उड़ जाना अवतार सिंह बिलिंग कहानीकार दा नाम लिखोगे। हुण बच्चों असीं इस कहानी नूं पढ़ांगे। तुसीं सारे बच्चे इस कहानी नूं पढ़ना शुरू करो। असीं सारे बच्चे नाल नाल इस कहानी नूं पढ़ांगे भी ते इस नूं करांगे भी। कुंजा ने उड़ जाना। जिस दिन तो पासी नवे स्कूल विच दाखला लिया उस तो उसका मन भी नहीं लग रहा सी। उसनूं हाले कोई भी समझ नहीं आ रही सी कि उसका नवा साथी अजे कोई बनिया नहीं सी। वड्डी गल हाले उसकी पढ़ाई विच भी शुरू नहीं हुई सी। ना उसका क्लास विच दिल लगदा सी अते ना ही होस्टल विच। कई वार तां ਉਹ सोचदा कि स्कूल छड्ड के घर बच जावे, पर किसी दी तंगी दे बावजूद घरदिਆਂ ਕੋਲੋਂ इन्ना खर्चा करवा के वो घर नूं नहीं मुड़ सकदा सी। तंगी की हुंदी है बच्चों? तंगी की हुंदी है बच्चों? जदों घर विच किसी चीज़ की कमी होना। तंगी की हुंदी है? औखियाई, घाट। जिस दिन तो पासी ने नवे स्कूल विच बच्चों दाखला लिया उसका मन नहीं लग रहा सी। उसनूं हाले समझ भी नहीं कुछ आ रहा सी क्योंकि ना तो उसका कोई नवा साथी बनिया सी ते ना ही उसकी पढ़ाई शुरू हो रही सी। ना उसका क्लास विच दिल लगदा सी ते ना उसका होटल विच। कई बारी वो सोचदा कि मैं इस होस्टल नूं छड्ड के घर बच जावां, पर उसनूं अपनी पैसे की तंगी कि उसके मापिया ने किस तरह उसके पैसों का इंतजाम किया है ये सोच के वो वापस नहीं मुड़ता। पासी सोचा विच डुबिया होया सी कि उसनूं अचानक उपर देखिया। उसदे पासी सोचा विच डुबिया होया सी ते उसने अचानक उपर देखिया। उनदे नालों वध परेशान एक पतले
ਪਤਲੇ ਅੰਗ ਦਾ ਉਸ ਦੀ ਜਮਾਤ ਦਾ ਮੁੰਡਾ ਸੀ, ਜਿਹੜਾ ਉਸ ਵਾਂਗ ਹੀ ਸਦਾ ਚੁੱਪਚਾਪ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ। ਉਸ ਵਾਂਗ ਹੀ ਸਦਾ ਚੁੱਪਚਾਪ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ, ਉਸ ਕੋਲ ਖੜਾ ਸੀ। ਉਹ ਉਸਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸੁਨੱਖਾ, ਸੁਨੱਖਾ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਬੱਚੋ? ਸਿਆਣਾ। ਸੁਨੱਖਾ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਬੱਚੋ? ਸਿਆਣਾ। ਸੁਨੱਖਾ ਕੀ ਹੁੰਦਾ? ਸਿਆਣਾ। ਮਿਲਾਪੜਾ, ਮਿਲਾਪੜਾ ਕੀ ਹੁੰਦਾ? ਮਿਲਣਸਾਰ। ਮਿਲਾਪੜਾ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਬੱਚੋ? ਮਿਲਣਸਾਰ। ਪਾਸੀ ਸੋਚਾਂ ਵਿੱਚ ਡੁੱਬਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ ਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਅਚਾਨਕ ਉੱਪਰ ਵੇਖਿਆ। ਜਿਵੇਂ ਹੀ ਉਸਨੇ ਉੱਪਰ ਵੇਖਿਆ ਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਇੱਕ ਪਤਲੇ ਅੰਗ ਵਾਲਾ, ਸਰੀਰ ਤੋਂ ਕਮਜ਼ੋਰ ਇੱਕ ਉਸ ਦੀ ਜਮਾਤ ਦਾ ਮੁੰਡਾ ਵਿਖਿਆ, ਜਿਹੜਾ ਉਸ ਦੇ ਵਾਂਗ ਹਮੇਸ਼ਾ ਚੁੱਪਚਾਪ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ, ਉਸ ਕੋਲ ਖੜਾ ਸੀ। ਉਹ ਉਸ ਨੂੰ ਬੜਾ ਸੁਨੱਖਾ, ਸੁਨੱਖਾ ਕੀ ਹੁੰਦਾ? ਸੋਹਣਾ। ਉਹ ਉਸ ਨੂੰ ਬੜਾ ਸੋਹਣਾ ਲੱਗਿਆ ਅਤੇ ਬੜਾ ਮਿਲਣਸਾਰ ਲੱਗਿਆ। ਦੋਵਾਂ ਨੇ ਮਿਲ ਕੇ ਕਿੰਨੀ ਦੇਰ ਗੱਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ। ਦੋਵਾਂ ਦੇ ਮਨ ਦਾ ਬੋਝ ਕੁਝ ਹਲਕਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਪਾਸੀ ਸੋਚਾਂ ਵਿੱਚ ਡੁੱਬਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ ਬੱਚੋ, ਤੇ ਅਚਾਨਕ ਹੀ ਉਸਨੇ ਜਦੋਂ ਉੱਪਰ ਵੇਖਿਆ ਤੇ ਉਸਦੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਪਤਲਾ ਜਿਹਾ ਮੁੰਡਾ ਖੜਾ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਬੜਾ ਸੋਹਣਾ ਅਤੇ ਮਿਲਣਸਾਰ ਸੀ। ਦੋਵਾਂ ਨੇ ਬੜੀ ਦੇਰ ਗੱਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਤੇ ਦੋਵਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮਨ ਦਾ ਬੋਝ ਸੀ ਉਹ ਥੋੜਾ ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਸ ਦਿਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਾ ਪਾਸੀ ਇਕੱਲਾ ਸੀ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਛਿੰਦਾ। ਇੱਕ ਮੁੰਡੇ ਦਾ ਕੀ ਨਾਮ ਹੈ ਬੱਚੋ? ਪਾਸੀ। ਦੂਜੇ ਬੱਚੇ ਦਾ ਕੀ ਨਾਮ ਹੈ? ਛਿੰਦਾ। ਇੱਕ ਮੁੰਡੇ ਦਾ ਦੋਵੇਂ ਉਸ ਤੋਂ ਦਿਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਾ ਪਾਸੀ ਇਕੱਲਾ ਸੀ ਅਤੇ ਨਾ ਛਿੰਦਾ। ਉਹ ਦੋਵੇਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦਾ ਪਰਛਾਵਾਂ ਵਾਂਗ ਸਾਥ ਦਿੰਦੇ, ਅਰਥਾਤ ਦੋਵੇਂ ਰਲ ਮਿਲ ਕੇ ਹਰ ਥਾਂ ਤੇ ਜਾਂਦੇ। ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ ਜਾਂਦੇ, ਹਾਕੀ ਗਰਾਊਂਡ ਵਿੱਚ, ਚੌੜੇ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਘੁੰਮਦੇ ਅਤੇ ਕਿਤਾਬਾਂ ਦੀ ਮਾਰਕੀਟ ਵਿੱਚ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇਹ ਜੋੜੀ ਇਕੱਠੀ ਹੀ ਵਿਖਾਈ ਦਿੰਦੀ। ਅਰਥਾਤ ਇਹ ਪਾਸੀ ਅਤੇ ਛਿੰਦਾ ਹਰ ਥਾਂ ਤੇ ਦੋਵੇਂ ਇਕੱਠੇ ਜਾਂਦੇ। ਚਾਹੇ ਉਹ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ ਜਾਂਦੇ ਤਾਂ ਵੀ ਉਹ ਇਕੱਠੇ ਜਾਂਦੇ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਗਰਾਊਂਡ ਵਿੱਚ ਖੇਲਣ ਲਈ ਜਾਂਦੇ ਤਾਂ ਵੀ ਉਹ ਇਕੱਠੇ ਜਾਂਦੇ, ਜਾਂ ਉਹ ਕਿਤੇ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵੀ ਜਾਂਦੇ ਤਾਂ ਵੀ ਉਹ ਇਕੱਠੇ ਹੀ ਵਿਖਾਈ ਦਿੰਦੇ ਸੀ। ਇਹ ਬੱਚੋ ਜਿਹੜਾ ਚਿੱਤਰ ਹੈ, ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਬੱਚੋ ਚਿੱਤਰ ਹੈ, ਇਹ ਚਿੱਤਰ ਕਿਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ? ਪਾਸੀ ਅਤੇ ਛਿੰਦਾ। ਕੌਣ ਹਨ? ਪਾਸੀ ਅਤੇ ਛਿੰਦਾ। ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਛਿੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇੱਕ ਪਾਸੀ ਹੈ। ਉਸ ਦਿਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਦੇ ਕਦੇ ਹੋਸਟਲ ਵਾਰਡਨ ਦੀ ਆਗਿਆ ਲੈ ਕੇ ਉਹ ਨਵੇਂ ਬਣੇ ਆਰਤੀ ਥੀਏਟਰ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਨਵੀਂ ਲੱਗੀ ਪਿਕਚਰ ਦੇਖਣ ਤੁਰ ਜਾਂਦੇ। ਕਦੇ ਕਦੇ ਉਹ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਹੋਸਟਲ ਵਾਰਡਨ ਸੀ, ਵਾਰਡਨ ਕੌਣ ਹੁੰਦੀ ਹੈ? ਜਿਹੜੀ ਹੋਸਟਲ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਅੰਡਰ ਸਾਰੇ ਬੱਚੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਉਸ ਤੋਂ ਆਗਿਆ ਲੈ ਕੇ ਆਰਤੀ ਥੀਏਟਰ ਵਿੱਚ, ਕਿਹੜਾ ਥੀਏਟਰ ਬੱਚੋ? ਆਰਤੀ ਥੀਏਟਰ। ਥੀਏਟਰ ਕਿਵੇਂ ਪੈਂਦਾ? ਥੀਏਟਰ। ਥੀਏਟਰ ਵਿੱਚ ਨਵੀਂ ਲੱਗੀ ਪਿਕਚਰ ਵੇਖਣ ਤੁਰ ਜਾਂਦੇ। ਵਾਪਸ ਆਉਂਦੇ ਉਹ ਐਕਟਰ ਅਤੇ ਐਕਟਰਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਗੱਲਾਂ ਕਰਕੇ ਹਾਸਾ ਠੱਠਾ ਕਰਦੇ। ਹਾਸਾ ਠੱਠਾ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਬੱਚੋ? ਹਾਸਾ ਠੱਠਾ ਕੀ ਹੁੰਦਾ? ਮਜ਼ਾਕ। ਹਾਸਾ ਠੱਠਾ ਕੀ ਹੁੰਦਾ? ਹਾਸਾ ਮਖੌਲ ਕਰਨਾ, ਮਜ਼ਾਕ ਕਰਨਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹ ਆਪਣਾ ਸਮਾਂ ਪਾਸ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਜੇ ਤੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡੋਂ ਹੀ ਸਾਕ ਕਰਾ ਦੇਵਾਂ ਛਿੰਦਿਆ, ਫਿਰ ਤਾਂ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਮੰਨੇਗਾ ਆਪਣਾ ਗੁਰੂ? ਪਾਸੀ ਉਸਨੂੰ ਛੇੜਦਾ। ਪਾਸੀ ਉਸਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ? ਛਿੰਦੇ ਨੂੰ, ਜੇ ਤੈਨੂੰ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡੋਂ ਹੀ ਸਾਕ ਕਰਾ ਦੇਵਾਂ। ਸਾਕ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਬੱਚੋ? ਰਿਸ਼ਤਾ। ਸਾਕ ਕੀ ਹੁੰਦਾ? ਰਿਸ਼ਤਾ। ਜਦੋਂ ਕਿਸ ਦੀ ਸ਼ਾਦੀ ਹੋਣੀ ਹੋਵੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਸ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਰਿਸ਼ਤਾ ਜੋੜਨੇ ਆ, ਉਹ ਕੀ ਹੁੰਦਾ? ਸਾਕ। ਕਿ ਤੇਰੇ ਪਿੰਡੋਂ ਹੀ ਸਾਕ ਕਰਾ ਦਾਂ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਮੰਨੇਗਾ? ਪਾਸੀ ਛਿੰਦੇ ਨੂੰ ਛਿੜਦਿਆ ਹੋਇਆ ਆਖਦਾ, ਨਾ ਬਾਬਾ ਨਾ, ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਆਪਣੇ ਸੰਜੋਗ ਹੀ ਇੱਧਰ ਲਿਖੇ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੇ। ਸੰਜੋਗ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਬੱਚੋ? ਵਿਆਹ ਦਾ ਜੋੜ। ਸੰਜੋਗ ਕੀ ਹੁੰਦਾ? ਵਿਆਹ ਦਾ ਜੋੜ। ਸੰਜੋਗ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਬੱਚੋ? ਵਿਆਹ ਦਾ ਜੋੜ। ਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਛਿੰਦਾ ਕੀ ਆਖਦਾ? ਨਾ ਬਾਬਾ ਨਾ, ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰੇ ਜਿਹੜੇ ਵਿਆਹ ਦਾ ਜੋੜ ਹੈ ਉਹ ਇੱਥੇ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਪੜ੍ਹਦੇ ਉਹ ਅੱਕ ਜਾਂਦੇ
ਤਾਂ ਹੋਸਟਲ ਦੇ ਨਾਲ ਲੱਗੇ ਰੋਜ਼ ਗਾਰਡਨ ਵਿੱਚ ਟਹਿਲਣ ਤੁਰ ਜਾਂਦੇ। ਕਦੇ ਕਦੇ ਛਿੰਦੇ ਦਾ ਮਨ ਆ ਕਾਰਨ ਹੀ ਬੇਆਰਾਮ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਅਤੇ ਉਹ ਇਹ ਦੇਸ਼ ਛੱਡ ਪਰਦੇਸ ਨੱਸ ਜਾਣ ਵੱਲ ਗੱਲ ਕਰਦਾ। ਕਦੇ ਕਦੇ ਬੱਚੋ ਜਿਹੜਾ ਛਿੰਦਾ ਸੀ ਉਸ ਦਾ ਮਨ ਬਿਨਾਂ ਕਾਰਨ ਹੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਉਹ ਪਾਸੀ ਨੂੰ ਆਖਦਾ ਕਿ ਉਸ ਦਾ ਮਨ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਪਰਦੇਸ ਵਿੱਚ ਚਲਾ ਜਾਵੇ। ਇਹ ਬੱਚੋ ਚਿੱਤਰ ਕਿਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਹੈ? ਰੌਕ ਗਾਰਡਨ ਦਾ। ਕਿਸ ਦਾ ਚਿੱਤਰ ਹੈ ਬੱਚੋ? ਰੌਕ ਗਾਰਡਨ ਦਾ। ਉਹ ਰੋਜ਼ ਗਾਰਡਨ ਦਾ। ਕਿਸ ਦਾ ਚਿੱਤਰ ਹੈ ਬੱਚੋ? ਰੋਜ਼ ਗਾਰਡਨ ਦਾ। ਉਹ ਰੋਜ਼ ਗਾਰਡਨ ਨੂੰ ਘੁੰਮਣ ਲਈ ਤੁਰ ਜਾਂਦੇ। ਪਾਸੀ ਜੋ ਆਪਾਂ ਦੋਵੇਂ ਬਾਹਰਲੇ ਮੁਲਕ ਨੂੰ ਉੱਡ ਚਲੀਏ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਠੀਕ। ਛਿੰਦਾ ਪਾਸੀ ਨੂੰ ਕੀ ਆਖਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪਾਸੀ, ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਦੋਵੇਂ ਬਾਹਰਲੇ ਮੁਲਕ ਕੀ ਹੈ? ਵਿਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ। ਬਾਹਰਲੇ ਮੁਲਕ ਕੀ ਹੈ ਬੱਚੋ? ਵਿਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਟੁਰ ਜਾਈਏ, ਅਸੀਂ ਦੋਨੋਂ ਚਲੀਏ ਤੇ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਨਾ ਭਾਈ ਨਾ, ਆਪਾਂ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਹੀ ਚੰਗੇ ਹਾਂ, ਦੇਸੀ ਬੰਦੇ। ਪਾਸੀ ਬੜੀ ਤਸੱਲੀ ਨਾਲ ਬੋਲਦਾ। ਜਦੋਂ ਛਿੰਦਾ ਉਸਨੂੰ ਆਖਦਾ ਕਿ ਆਪਾਂ ਦੋਵੇਂ ਬਾਹਰਲੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਚਲੀਏ ਤੇ ਪਾਸੀ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ? ਨਾ ਭਾਈ ਨਾ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਹੀ ਚੰਗੇ ਹਾਂ, ਦੇਸੀ ਬੰਦੇ। ਪਾਸੀ ਬੜੀ ਤਸੱਲੀ ਦੇ ਨਾਲ, ਬੜੇ ਆਰਾਮ ਦੇ ਨਾਲ ਬੋਲਦਾ। ਕੀ ਕਰੇਗਾ ਤੂੰ ਇੱਥੇ? ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਭਟਕਦਾ ਫਿਰੇਗਾ, ਤੂੰ ਵੀ ਬਾਕੀ ਮੁੰਡਿਆਂ ਵਾਂਗ। ਫਿਰ ਛਿੰਦਾ ਕੀ ਆਖਦਾ? ਤੂੰ ਇੱਥੇ ਕੀ ਕਰੇਗਾ? ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ, ਤੈਨੂੰ ਕੋਈ ਕੰਮ ਧੰਦਾ ਪੜ੍ਹ ਲਿਖ ਕੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣਾ ਦੂਜਿਆਂ ਮੁੰਡਿਆਂ ਵਾਂਗ। ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਕੌਣ ਆਖਦਾ ਹੈ? ਛਿੰਦਾ ਆਖਦਾ ਹੈ, ਪਾਸੀ ਨੂੰ ਆਖਦਾ ਹੈ। ਨਹੀਂ, ਐਨਾ ਮਾੜਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਮੁਲਕ ਛਿੰਦਿਆ, ਇੱਥੇ ਪੜ੍ਹਾਊਂਗਾ ਮੈਂ। ਫਿਰ ਛਿੰਦਾ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ? ਨਹੀਂ ਪਾਸੀ, ਐਨਾ ਮਾੜਾ ਮੁਲਕ ਨਹੀਂ ਹੈ ਸਾਡਾ। ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਹੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰਾਂਗਾ ਤੇ ਦੂਜਿਆਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਵਾਂਗਾ। ਨਾਲੋਂ ਸਾਡੇ ਹੀ ਥੋੜ੍ਹੇ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਘੁੰਮਦੇ ਨੇ। ਆਪਣਾ ਦੇਸ਼ ਤਾਂ ਆਪਣਾ ਦੇਸ਼ ਹੀ ਹੈ ਭਰਾਵਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਘੁੰਮਦੇ ਹਨ। ਆਪਣਾ ਦੇਸ਼ ਤੇ ਆਪਣਾ ਦੇਸ਼ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਅੱਛਾ, ਕਿਤਾਬਾਂ ਨਾਲ ਮੱਥਾ ਮਾਰ ਕੇ ਤੂੰ ਅੱਕਿਆ ਨਹੀਂ ਅਜੇ। ਫਿਰ ਛਿੰਦਾ ਉਸਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਤੂੰ ਕਿਤਾਬਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮੱਥਾ ਮਾਰ ਕੇ, ਕਿਤਾਬਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮੱਥਾ ਮਾਰਨਾ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰਨੀ। ਕਿ ਅੱਛਾ ਤੂੰ ਹਜੇ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰਕੇ ਥੱਕਿਆ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤੂੰ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰਕੇ ਹਜੇ ਨਹੀਂ ਥੱਕਿਆ। ਨਹੀਂ ਛਿੰਦਿਆ, ਪੜ੍ਹਨਾ ਪੜ੍ਹਾਉਣਾ ਤਾਂ ਇਸ ਰੋਜ਼ ਗਾਰਡਨ ਦੇ ਵਿਚਰਨ ਵਾਂਗ ਹੈ। ਅੱਕਣ ਬੱਕਣ ਦੀ ਇੱਥੇ ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੈ? ਵਿਚਰਨ ਵਾਂਗ, ਸੈਰ ਕਰਨ ਵਾਂਗ। ਛਿੰਦਾ ਕੀ ਪਾਸੀ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ? ਨਹੀਂ ਛਿੰਦਿਆ, ਪੜ੍ਹਨਾ ਤੇ ਪੜ੍ਹਾਉਣਾ ਕੀ ਹੈ? ਸੈਰ ਕਰਨ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੈ। ਅਰਥਾਤ ਪੜ੍ਹਨਾ ਤੇ ਪੜ੍ਹਾਉਣਾ ਸਾਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤੇ ਅੱਕਣ ਥੱਕਣ ਦੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਅਰਥਾਤ ਥੱਕਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੇ ਨਿੱਘੇ ਸਾਥ ਕਰਨ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਾਥੀਆਂ ਨਾਲ ਮੇਲ ਮਿਲਾਪ ਕਰਕੇ ਲੰਬੇ ਸਾਲ ਵੀ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਲੰਘ ਗਏ। ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਨਿੱਘੇ ਸਾਥ ਨਾਲ, ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੀ ਗਹਿਰੀ ਦੋਸਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਸਾਥੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮੇਲ ਮਿਲਾਪ ਦੇ ਕਾਰਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਲੰਬੇ ਸਾਲ ਸੀ ਉਹ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਨਿਕਲ ਗਏ। ਅੱਜ ਸਕੂਲ ਦਾ ਸਾਲਾਨਾ ਫੰਕਸ਼ਨ ਸੀ। ਸਾਲਾਨਾ ਫੰਕਸ਼ਨ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਬੱਚੋ? ਵਾਰਸ਼ਿਕ ਸਮਾਗਮ ਜਿਹੜਾ ਐਨੂਅਲ ਫੰਕਸ਼ਨ ਹੁੰਦਾ ਉਸਨੂੰ ਸਾਲਾਨਾ ਫੰਕਸ਼ਨ ਵੀ ਆਖਦੇ ਹਨ ਤੇ ਵਾਰਸ਼ਿਕ ਫੰਕਸ਼ਨ ਵੀ ਆਖਦੇ ਹਨ। 2 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਚੁੱਪਚਾਪ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਮੁੰਡੇ ਕਾਫੀ ਨਿਖਰ ਆਏ ਸਨ, ਸੋਹਣੇ ਬਣ ਗਏ ਹਨ ਤੇ ਪਾਸੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਵਿੱਚ ਮੰਨਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ ਅਤੇ ਛਿੰਦਾ ਗਾਉਣ ਵਜਾਉਣ ਤੇ ਭੰਗੜਾ ਪਾਉਣ ਵਿੱਚ। ਜਿਹੜਾ ਪਾਸੀ ਸੀ ਉਹ ਪੜ੍ਹਾਈ ਵਿੱਚ ਬੜਾ ਹੁਸ਼ਿਆਰ ਸੀ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਛਿੰਦਾ ਸੀ ਉਹ ਗਾਣੇ ਗਾਉਣ ਵਿੱਚ, ਨੱਚਣ ਵਿੱਚ, ਭੰਗੜਾ ਪਾਉਣ ਵਿੱਚ ਬੜਾ ਤੇਜ਼ ਸੀ। ਪਾਸੀ ਨੂੰ ਪਿਛਲੇ 1 ਸਾਲ ਤੋਂ ਇਮਤਿਹਾਨ ਵਿੱਚ ਫਸਟ ਆਉਣ ਕਰਕੇ ਅੱਜ ਇਨਾਮ ਮਿਲਣਾ ਸੀ ਤੇ ਛਿੰਦੇ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ ਨਾਚ ਵਿੱਚ ਧੂਮਾਂ ਪਾਉਣ ਕਰਕੇ।
ਵਾਰਸ਼ਿਕ ਸਾਲਾਨਾ ਫੰਕਸ਼ਨ ਸੀ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਪਾਸੀ ਨੂੰ ਇਨਾਮ ਮਿਲਣਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੇ ਦਰਜੇ 'ਤੇ ਆਇਆ ਹੈ, ਅਤੇ ਛਿੰਦੇ ਨੂੰ ਇਨਾਮ ਮਿਲਣਾ ਸੀ ਉਹ ਭੰਗੜੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬੀ ਭੰਗੜੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੇ ਨੰਬਰ 'ਤੇ ਆਇਆ ਹੈ। ਹਾਲ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਸਾਰੇ ਮੁੰਡੇ ਕੁੜੀਆਂ ਛਿੰਦੇ ਦੇ ਗੀਤਾਂ 'ਤੇ ਝੂਮਣ ਲੱਗ ਪਏ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਉਸ ਗੀਤ 'ਤੇ ਕੁੰਜਾ ਨੇ ਉੱਡ ਜਾਣਾ। ਹਾਲ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਸਾਰੇ ਮੁੰਡੇ ਕੁੜੀਆਂ ਛਿੰਦੇ ਦੇ ਗੀਤਾਂ 'ਤੇ ਨੱਚਣ ਲੱਗ ਗਏ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਕਿਹੜਾ ਗੀਤ? ਕੁੰਜਾ ਨੇ ਉੱਡ ਜਾਣਾ। ਸਮਾਗਮ ਤੋਂ ਮਗਰੋਂ ਫ੍ਰੀ ਹੋ ਕੇ ਮੁੰਡਿਆਂ ਕੁੜੀਆਂ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਟੋਲੀਆਂ ਬਣਾਈਆਂ। ਹਾਲ ਮੂਹਰੇ ਉਦਾਸ ਖੜੇ ਸਨ, ਪਰ ਪਾਸੀ ਤੇ ਛਿੰਦਾ ਤਾਂ ਬੇਹੱਦ ਨਿਰਾਸ਼ ਸਨ। ਸਮਾਗਮ ਤੋਂ ਮਗਰੋਂ ਜੋ ਸਮਾਗਮ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ, ਫ੍ਰੀ ਹੋ ਗਏ ਮੁੰਡੇ ਤੇ ਸਾਰੇ ਮੁੰਡੇ ਕੁੜੀਆਂ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਟੋਲੀਆਂ ਬਣਾਈ। ਹਾਲ ਮੂਹਰੇ ਉਦਾਸ ਖੜੇ ਸਨ, ਪਰ ਪਾਸੀ ਤੇ ਛਿੰਦਾ ਦਾ ਬੇਹੱਦ ਨਿਰਾਸ਼ ਸਨ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੁਖੀ ਸਨ। ਛਿੰਦਿਆ, ਤੂੰ ਸੱਚੀ ਮੁੱਚੀ ਉੱਡ ਚੱਲੀਆਂ ਹੈ? ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਮਨ ਕਿਵੇਂ ਲੱਗੂ? ਸੁਨਸਾਨ ਵਿੱਚ ਪਾਸੀ ਨੇ ਛਿੰਦੇ ਦਾ ਹੱਥ ਮੁੜਦਿਆਂ ਕਿਹਾ। ਪਾਸੀ ਨੇ ਛਿੰਦੇ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਛਿੰਦੇ, ਤੂੰ ਸੱਚਮੁੱਚ ਵਿਦੇਸ਼ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ? ਮੈਨੂੰ ਇੱਥੇ ਇਕੱਲਾ ਛੱਡ ਕੇ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਬਿਨਾਂ ਕਿਵੇਂ ਰਵਾਂਗਾ? ਸੁਨਸਾਨ ਮੈਂ ਕਿਵੇਂ ਚੁੱਪਚਾਪ ਰਵਾਂਗਾ? ਪਾਸੀ ਨੇ ਛਿੰਦੇ ਦੇ ਹੱਥ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਪਕੜਦਿਆਂ ਹੋਇਆ ਕਿਹਾ। ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਕੋਹ ਤੋਂ ਵਸਦੇ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕੋਲ ਹੀ ਸਮਝੀ ਭਾਈ, ਨਾਲੇ ਬਾਗ ਵੀ ਕਦੇ ਸੁੰਨੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਕੋਹ ਤੋਂ ਵਸਦੇ ਨੂੰ ਵੀ ਉਸਨੂੰ ਕੀ ਆਖਦਾ ਹੈ? ਛਿੰਦਾ ਕੀ ਆਖਦਾ ਹੈ? ਪਾਸੀ ਕੀ ਆਖਦਾ ਛਿੰਦੇ ਨੂੰ? ਚਾਹੇ ਤੂੰ ਹਜ਼ਾरों ਕੋਸ ਦੂਰ ਜਾ ਰਹੇ ਹੈ, ਵਿਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਜਾ ਰਹੇ ਹੈ, ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਮਝੀ। ਕਦੇ ਬਾਗ ਵੀ ਸੁੰਨੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਛਿੰਦੇ ਨੇ ਕੋਮਲ ਭਾਵਾਂ ਨੂੰ ਛਿਪਾਉਣ ਲਈ ਮੂੰਹ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਘੁਮਾ ਲਿਆ। ਇਹ ਚਿੱਤਰ ਕਿਸ ਦਾ ਬੱਚੋ? ਵਿਦੇਸ਼ ਦਾ। ਤੇ ਛਿੰਦੇ ਨੇ ਆਪਣੇ ਕੋਮਲ ਭਾਵਾਂ ਨੂੰ ਛਿਪਾਉਂਦੇ ਹੋਏ, ਉਸਨੂੰ ਵੀ ਦੁੱਖ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਆਪਣਾ ਮੂੰਹ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਛੁਪਾ ਲਿਆ। ਉਸਨੂੰ ਕੈਨੇਡਾ ਵਸਦੇ ਉਸਦੇ ਭਰਾ ਨੇ ਉੱਧਰ ਬੁਲਾ ਲਿਆ, ਤੇ ਉਸਦਾ ਛਿੰਦੇ ਦਾ ਭਰਾ ਕੈਨੇਡਾ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ। ਉਸਨੇ ਆਪਣੇ ਭਰਾ ਛਿੰਦੇ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਬੁਲਾ ਲਿਆ, ਪਰ ਪਾਸੀ ਨੇ ਹਾਲੇ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦਾ ਲੰਬਾ ਸਫ਼ਰ ਤੈਅ ਕਰਨਾ ਸੀ। ਅਰਥਾਤ ਪਾਸੀ ਨੇ ਹਜੇ ਪੜ੍ਹਾਈ ਪੜ੍ਹਨੀ ਸੀ। ਪਾਸੀ ਦੇ ਮਨ ਨੂੰ ਇੱਕ ਤਸੱਲੀ ਜ਼ਰੂਰ ਸੀ ਕਿ ਪੜ੍ਹ ਲਿਖ ਕੇ ਉਹ ਜੋ ਹੋ ਸਕਿਆ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਹੀ ਕਰੇਗਾ। ਪਰ ਪਾਸੀ ਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਕੀ ਵਿਚਾਰ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਜਦੋਂ ਉਹ ਪੜ੍ਹ ਲਿਖ ਜਾਏਗਾ, ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਹੀ ਪੜ੍ਹੇਗਾ, ਤੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਹੀ ਰਹਿ ਕੇ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲਈ ਕੁਝ ਕਰੇਗਾ। ਇਹ ਸੀ ਬੱਚੋ ਕੁੰਜਾ ਨੇ ਉੱਡ ਜਾਣਾ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਦੋਸਤ ਵਿਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਜਾਣਾ ਪਸੰਦ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਦੂਜਾ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ ਹੀ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਲਈ ਕੁਝ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਭਾਰਤ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਕਾਰਨ ਜਿਹੜੀ ਨੌਜਵਾਨ ਪੀੜ੍ਹੀ ਹੈ ਉਹ ਇਹ ਸਮਝਦੀ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਦੇ ਕਾਰਨ ਹੁਣ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਮੁੰਡੇ ਵੀ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਘੁੰਮਦੇ ਹਨ, ਇਸ ਲਈ ਉਹ ਵਿਦੇਸ਼ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਪਰ ਅਸਲ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਇਹ ਵੀ ਕਾਰਨ ਹੈ, ਦੂਜਾ ਇਹ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਨਵ ਯੁਵਕ ਹਨ ਉਹ ਛੋਟੇ ਕੰਮ ਨੂੰ ਕਰਨਾ ਆਪਣੀ ਬੇਇੱਜ਼ਤੀ ਸਮਝਦੇ ਹਨ। ਉਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਉਹ ਵੱਡੇ ਕੰਮ ਕਰਨ, ਪਰ ਕੰਮ ਕੋਈ ਵੀ ਛੋਟਾ ਵੱਡਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਮਨੁੱਖ ਮਿਹਨਤ ਦੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ ਉਸਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੰਮ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਮੁਸੀਬਤ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ। ਉਸਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਉਹ ਤਰੱਕੀ ਵਿੱਚ ਅੱਗੇ ਵੱਧਦਾ ਰਹਿ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਉਸਦੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀ ਕੋਈ ਵੀ ਮੁਸੀਬਤ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਮਿਹਨਤ ਕਰਦਾ ਹੈ ਉਸਨੂੰ ਹਰੇਕ ਕੰਮ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਬੱਚੋ, ਇਹ ਸੀ ਕੁੰਜਾ ਨੇ ਉੱਡ ਜਾਣਾ ਪਾਠ। ਇਹ ਹੈ ਬੱਚੋ ਔਖੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਅਰਥ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਾਲ ਵੀ ਕਰਾਏ ਹਨ, ਇੱਕ ਵਾਰ ਅਸੀਂ ਦੁਬਾਰਾ ਕਰਨੇ ਹਾਂ। ਤੰਗੀ ਔਖਿਆਈ, ਸੁਨੇਹਾ ਸੋਨਾ,
सुनक्खा सोना, मिलापड़ा मिलनसार, मिलापड़ा मिलनसार, जापिया महसूस होया, जापिया महसूस होया, जापिया महसूस होया, जापिया महसूस होया। हासा हासा ठट्टा हासा मखौल, हासा ठट्टा हासा मखौल। साक रिश्ता, साक रिश्ता, संजोग विआह दा जोड़, संजोग विआह दा जोड़। बाहरले मुल्क विदेश, बाहरले मुल्क विदेश। किताबां नाल मत्था मारना पढ़ाई करनी, किताबां नाल मत्था मारना पढ़ाई करनी। विचरण वांग, विचरण वांग, विचरण वांग सैर करन वांग, विचरण वांग सैर करन वांग। सालाना फंक्शन वार्षिक समागम, सालाना फंक्शन वार्षिक समागम। निखर आए सन सोने हो गए सन, निखर आए सन सोने बन गए हैं। बेहद बहुत या ज़्यादा, बेहद बहुत ज़्यादा। निराश दुखी, निराश दुखी। सुनसान चुपचाप, सुनसान चुपचाप। कोहा मीला, कोहा मीला। पढ़ाई दा लंबा सफ़र तय करना, बहुत ज़्यादा पढ़ाई करनी, बहुत ज़्यादा पढ़ाई करनी। ਇਹ ਸੀ ਬੱਚੋ ਔਖੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਅਰਥ।